Yeah, I'm Dr. Sridhar, Vice Chancellor of Hindustan Institute of Technology and Science. We have organized a national level aero modeling competition here, and this aero modeling competition is a fixed wing aero modeling competition. We have invited the students starting from the primary school, middle school, high school, up to the engineering also. And this is an open category is also there where seniors are also participating in it. The whole idea of actually participating this type of aero modeling competition is to encourage the young minds towards the technique and skills of aero modeling and as well as flying. The aero modeling has got a different category. One is catapult category, another one is remote controlled operated aero modeling. And these aero modeling actually will also have a better option whenever actually we have the natural disaster, etc. These can be used for dropping medicines, dropping emergency kits, etc. and so on. And the students who participate in this will come out with their own design, and this design will help them understand better of aero modeling, and as well as they will also become the pilots of these aero modeling, and they have a very bright future. Once they actually participate in these types of competitions here, they may move towards national level at a higher level with many companies as well as at international level also. And the advantage with which what we are providing them here is because our institution has started with the visionary our Dr. KCG Verghese, who started the training in 1966 itself. It's a legacy, and we are known for aeronautical engineering and aerospace engineering education, and therefore the students also will go through many of our facilities, including flight simulator, the live helicopter, the live aircraft starting, etc. and so on. And definitely it motivates the younger mind. That's the whole purpose with which we are conducting these aero modeling competitions here. Thank you. Dr. R. Asogan, Dean, School of Aeronautical Science, Hindustan Institute of Technology and Science, under Hindustan Group of Institutions. இந்த காம்படிஷன் இன்னைக்கு 17th May 24ல் நடத்துகிற காம்படிஷன் வந்து இந்துஸ்தான் ஏரோ மாடலிங் காம்படிஷன் ஆக்ட் 24. இது வந்து ஆல் இண்டியா லெவல் காம்படிஷன் வந்து பீப்புள் ஃப்ரம் ஸ்கூல்ஸ் ஜூனியர் கேட்டகரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி சீனியர் கேட்டகரி ஃப்ரம் காலேஜ் அண்ட் ஓப்பன் கேட்டகரி யாருனாலும் ஏரோ மாடலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இந்த காம்படிஷன் மூலிமா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு நியூ ஐடியா கிடைக்கும். எப்படி டிசைன் பண்ணலாம், இந்த ஏரோப்ளேன் டிசைன் பண்ணலாம், காம்படிட் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ டெவலப் பண்ணலாம். இந்த ஐடியாஸில் இருந்து அவங்க வந்து ஒரு நியூ ஏரியா இன்னோவேஷன் இன் ஏரோப்ளேன் மாடலிங்கில் வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த காம்படிஷன் மூலிமா. இந்த காம்படிஷனில் செலக்ட் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஐடியாவை வச்சுட்டு இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன்ஸு ஏர்பஸ்ஸு போயிங் இந்த மாதிரி காம்படிஷன்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓ அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அந்த காம்படிஷனை எடுத்துகிட்டு போகலாம். இந்த காம்படிஷன் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு யங் மைண்டுக்கு வந்து இக்னைட் பண்ணணும் ஒரு ஐடியாஸ், புது புது ஐடியா, எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியா அண்ட் ரீகாப்பிங் அண்ட் ரீஎன்ஜினியரிங்கை விட யங் மைண்ட்ஸ் வந்து புது ஐடியாவை கொண்டு வராங்க. அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. மோர் தென் 100, 200, 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேதர் பண்ணும்போது அந்த ஐடியாஸ் வந்து ஷேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து க்ரோ ஆகும். அதுதான் மோட்டோ. இதுங்க ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணது வந்து எங்களுடைய சான்சலர் டாக்டர் ஆனந்த் ஜேகப் வர்கீஸ் மோட்டிவேட் பண்ணி கம்பல்சரியாக கண்டக்ட் பண்ணும். ஸோ தட் வில் கெட் த ஐடியா. டீம்ஸ் வந்து ஃப்ரம் டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, யூபி அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலேருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அலாங் வித் அவர் சென்னை அண்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட். இந்த ஸ்டூடெண்ட்டினுடைய பெஸ்ட் ஆப்ஷனே வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ். ஒருத்தருடைய நாலேஜை இன்னொருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணலாம், அவங்களுடைய ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இது வந்து ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகுன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற இந்தியாவோட டெவலப்பிங் இந்தியாவை ஒரு டெவலப்டு இந்தியா இன் எனி ஃபீல்டு நம்ம வந்து டாப்பில் இருக்குன்னா டெவலப்டு இந்தியாவில் இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த ஏரோ மாடலிங் ஏரோப்ளேன் வந்து அலாங் வித் ட்ரோன் டெக்னாலஜி இந்த யூஏவி அன்மேண்ட் ஏரோப்ளேனில் வந்து மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி டிஃபென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி இந்த எல்லா வாரமே வந்து இந்த வந்து அன்மேண்ட் ஏரோப்ளேன் அப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் ஆகுது. இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு இக்னைட்டட் மைண்ட் வந்து அதே மாதிரி சிவிலியன் அப்ளிகேஷன் பார்க்கும்போது மெடிசன் டெலிவரி, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆல்சோ இன்னைக்கு வந்து ஏரோ மாடல் பிக் பிளேன்ல இருந்து ஸ்மால் பிளேன் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடும். இந்த டிராஃபிக் ஜாம் அண்ட் அதர் ஏரியாஸ்ல இருந்து தே கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் ஈஸியாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்குது. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன சப்போர்ட், வீட்டில் இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னு வர்றதுனாவே ஒரு ஐட்டத்தை டெலிவரி பண்ணணும்னா ஃபியூச்சர் வந்து இந்த டெக்னாலஜி தான் டெவலப் ஆகும். அந்த டெக்னாலஜியை இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால
நாங்கள் பெருமை பண்ணுறோங்க. இந்த டெக்னாலஜி நிச்சயமாக இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, ஸ்கூல்ஸு, காலேஜு, அந்த அதர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அவங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் டேக்கப் பண்ணி ஒரு இந்தியாவை வந்து ஒரு டெவலப்டு இந்தியன் கண்ட்ரியாக இன் ட்ரோன்ஸு, ஏரோ மாடலிங் அண்ட் ஏர்பிளைன் டெக்னாலஜி, ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு வழிவகுக்கும். அதுதான் இதனுடைய மெயின் மோட்டோ ஆஃப் த காம்படிஷன்ஸ்.